Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lam yahtalim qantudaha mutlaqan abada wa ma tathaba aslan fi mada zamani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. إن الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علنه. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. وقلبه لم ينم والعين قد انعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاطن. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بمختتن. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوان المرسلين والصحابة أجمعين وتولنا لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سأل شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف إلى شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف إلى شيخنا ورب أرواحنا في هدير يوم الدين من خير وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب الدين سلم القيوبي وأصولهم وفروعهم
وذوي الحضور عليهم أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية الأولى بعد المئة في فضل الله على أقل عباده. حكي أن عبد الله ابن جدعان كان في ابتداء أمره صعلوكا شريرا فانكا كثير الجنايات حتى أبغضه والده وعشيرته ونفوه وحلفوا لا يأوونه أبدا. فخرج في شئاب مكة حائرا كئيبا يتمنى أن يموت ولم يزال سائرا حتى رأى شقا في جبل فدخل فيه يرجو أن يكون فيه حية أو شيء يقتله ليستريها من الحياة. فرأى فيه ثعبانا عظيما له عينان يتوقدان كالسراج. فأقبل الثعبان إليه فتأخر هاربا منه فانساب الثعبان مستدبرا فعاد إليه فنظر إليه الثعبان ولم يهرب منه وأقبل عليه وضربه فإذا هو مصنوع من فضة وعيناه ياقوتتان فكسره وأخذ عينيه وإذا خلفه مكان كالبيت فدخله فإذا به جثة عظام طوال وعند رؤوسهم لوح من فضة فيه
تواريخهم وأنهم من رجال جرهم وملوكهم. ثم تقدم فرأى وسط البيت كوما عظيما من الياقوت واللؤلؤ والزبرجد والذهب، فأخذ منه ما قدر عليه وأغلق بابه وعلمه، ثم أرسل إلى أبيه شيئا من ذلك ليسترضيه، ووصل عشيرته كلهم فسادهم، وصار يطعم الناس ويفعل المعروف من ذلك الكنز، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إني كنت أستزل بجفنة عبد الله بن جدعان من الحجير. قالت عائشة: يا رسول الله هل نفعه ذلك؟ قال: لا، لأنه لم يقل يوما: يا ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. والله أعلم. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-hikayatul ula ba'dal mi'ati. Hikayat yang pertama setelah hikayat yang ke-100. Fi fadlillahi ala aqalli ibadihi. Tentang anugerah Allah, karunia Allah atas hamba Allah yang sangat sedikit. Jadi gak semua dapat. Fadlullah ini gak semua hamba Allah dapat. Sedikit doang dari hamba Allah yang mendapatkan fadlullah, anugerah atau karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sunnah tuh ucapkan kalimat Masya Allah la quwwata illa billah. Tambahkan bin Uthman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan tambahkan kalimat doa Allahumma afihi. Kalau buat yang laki-laki, perempuan Allahumma afiha. Kita lihat anak kita itu, anak kita yang laki cakep, pinter, cerdas, kita langsung bilang di hati kita atau kita ucapkan Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Bersyukur kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillah. Kemudian tambahkan kalimat Masya Allah, la quwwata illa billah tuh. Jadi setiap kali kita melihat sesuatu yang bagus, yang membuat takjub kita punya hati, kita punya diri, maka ucapkan kalimat tadi. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah, tambahkan kalimat Masya Allah, la quwwata illa billah. Itu insya Allah memprotek sesuatu yang Allah berikan tadi, anugerah tadi, karunia tadi, tidak akan Allah cabut lagi sampai datang kematian kita. Jadi kalau lihat bini cakep, jangan Alhamdulillah doang. Sebutin kalimat tadi, tambahin Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Tuh. Baru bilang, cakep banget sih dong, Neng. Cakep banget sih, Neng, gitu. Tapi jangan pas lagi puasa nggak boleh kan makruh. Jadi kalimat tadi jangan lupa tuh. Allahumma Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata. Nah, kemudian tambahkan kalimat tadi, Allahumma afihi. Kalau buat laki-laki, kalau perempuan, Allahumma afiha. Lihat motor kita cakep, Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah, Allahumma afiha. Kan motor, jauh walah kan, pakai dompetnya perempuan, ha. Allahumma afiha. Lagi ngajak, cakep gitu-gitu. Kita berasa cakep, bukan cakep. Ada orang yang cakep. Ini ada orang yang ngajak, berasa apa? Berasa cakep. Tapi orang-orang bilang dia nggak cakep. Jangan lupa kalimat tadi yang Nabi ajarkan tuh. Allah maka mahasan berkhulqi fahasin khuluqi tadi. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Tambahin doa tadi, Allahumma afini. Tambahin tuh, kan buat siapa? Diri sendiri tuh, Allahumma afini. Jadi nggak ada kesombongan di hati kita, karena semua punya Allah, semua milik
Allah Subhanahu wa taala, bini kita punya Allah, bini kita punya Allah, anak kita punya Allah, rumah kita punya Allah, mobil kita punya Allah, motor kita punya Allah, duit kita punya apaan? Bukti nyata bagaimana? Lahir ke alam dunia dari rahim ibu kita nggak bawa apaan udah, telanjang bulat nggak bawa apaan udah, itu yang paling bukti nyata udah. Artinya apa? Semua hamba Allah, makhluk Allah, semua miskin, nggak ada apaan, nggak punya apaan. Nanti setelah meninggalkan dunia, berpulang ke rahmatullah, bawa apaan? Telanjang lagi. Cuma dipakai nanti tuh. Enggak apa, kalau telanjang kan nggak lucu. Baik sama apaan? Artinya kan begitu. Kita keluar dari perut ibu kita ke alam dunia telanjang, nanti balik lagi menghadap Allah, telanjang lagi. Artinya apa? Hamba Allah itu, makhluk Allah itu tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Yang manfaat di hadapan Allah nanti cuma apa? Amal soleh dia, ibadah dia, takwa dia, taat dia kepada Allah. Itu yang manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sayang, beribu sayang. Kalau ada orang yang kaya raya saja, yang Allah berikan anugerah yang sangat banyak kepadanya, tidak untuk Allah kembali, maka ini orang sangat-sangat sayang di hadapan Allah, tidak akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orangnya apa? Yang miskin, yang kismin. Kalau miskin masih di bawah apa? Masih bagus. Kalau di kismin tuh luar biasa tuh kismin tuh. Fakir, kismin tuh luar biasa itu orang tuh. Udah kismin, udah fakir, nggak puasa Ramadan, nggak sembahyang fardu, menghindar dari mushola, menghindar dari masjid, kemudian menghindar ke tempat-tempat kebaikan. Itu orang udah sial dan kalah udah itu. Udah jatuh ketiban apa? Bukan tangga, pabrik tangga. Pabrik tangga. Jangan lupa tadi ya, ucapan kalimat Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Tambahkan doa tadi itu, Allahumma afihi, atau kalau perempuan Allahumma afiha, atau dari kita Allahumma afini. Jangan lupa itu. Itu kalimat tadi, Masya Allah, la quwwata illa billah. Rasulullah SAW, orang yang membacanya, setiap Allah berikan nikmat kepadanya, anugerah kepadanya, maka tidak akan Allah cabut sampai datang kematiannya. Apa hilang? Kan ada orang yang punya mobil, punya motor, punya harta, hilang. Belum mati udah apa? Udah hilang, udah habis. Ya. Makanya untuk memperoleh tadi, ucapkan kalimat tadi pertama, bersyukur kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, Masya Allah, la quwwata illa billah. Yang ketiga, doa dengan kalimat tadi, Allahumma afihi, atau Allahumma afiha, atau dari kita Allahumma afihi. Jangan lupa itu, amal itu. Hal-hal yang kecil begitu yang Nabi ajarin, buru-buru amalin. Lihat anak cakep, kita jangan bangga, kita bilang langsung Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah, Allahumma afihi, atau Allahumma afiha. Ya rumah kita cakep, udah jadi Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah, Allahumma afihi. Jangan lupa itu, karena semua bukan punya kita, semua punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Al-Quran tentang fadlillah ala aqalli ibadihi, anugerah Allah, karunia Allah atas hamba Allah yang sangat sedikit. Nanti ada orang yang Allah berikan harta, ada orang yang Allah berikan ilmu agama, ada orang yang Allah berikan bukan harta, tapi Allah berikan apa? Ilmu agama. Jadi nggak semua orang Allah kasih apa? Harta. Nggak semua orang Allah kasih ilmu agama. Tapi nanti ada orang-orang yang Allah berikan pilihan, ilmu agama dapat, harta juga apa? Juga dapat tuh begitu. Tapi nggak semua. Nah ini kita kudu wajib bersyukur kepada Allah dengan kalimat tadi. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwwata illa billah, Allahumma afihi, atau Allahumma afiha. Ruqyah dihikayatkan anna Abdullah ibn Jad'an kana fi ibtida'i amrihi su'alukan syahira. Ada seorang yang bernama Abdullah bin Jad'an di zaman Nabi. Ini satu orang yang hidup di zaman Nabi, namanya Abdullah bin Jad'an, bukan sahabat, bukan. Namanya Abdullah bin Jad'an. Awal-awalnya dia orang fakir, soalukan orang fakir, syariran, yang demen berbuat dosa kepada Allah. Udah fakir, demen berbuat dosa kepada Allah. Ini awal-awalnya dia fakir, tapi nanti terakhir jadi orang apa?
Jadi orang tajir, jadi orang kaya ini orang. Ini namanya Abdullah bin Jad'an. Dulunya dia orang fakir, orang yang syarir, yang tukang berbuat dosa kepada Allah, tapi nanti akhir-akhirnya dia jadi orang kaya raya. Subhanallah. Itu namanya apa? Proses hidup kita itu. Semua kan dari berapa? Dari nol semua. Kita semua dari apa? Dari nol semua tuh. Jadi dari nol baru melangkah bertahap, tapi mesti jalan. Nggak bisa nol jadi satu kalau nggak jalan, kalau diam nggak bisa. Adanya perubahan Allah kasih harus apa? Harus ada gerakan. Kata ulama, al-harakah barakah. Kalau bergerak jadi berkah. Nah gerak terus nanti ada perubahan baru. Kita pengen punya duit, tapi diam di rumah. Zikir baca, selawat baca, Quran baca. Siapa yang bermah loh? Kita bukan mangkat ke situ, bukan. Kita kudu apa tuh? Udah keluar jalan tuh, dagang koko, dagang sarung, dagang somai, kerja, usaha kan begitu, udah begitu gitu, nggak bisa kita di rumah, nggak bisa. Lain hanya orang-orang pilihan Allah, memang dia dulunya capek, kayak engkong dulunya capek, sekarang tinggal datang ke rumah aja kan begitu. Ente pengen engkong nggak bisa, engkong dulunya capek lagi mudanya, sekarang udah punya rumahnya banyak. Tinggal sebulan sekali nanggok doang. Ente pengen kok mati ente. Wah, masih muda. Keluar kita lah harokah barokah. Jadi nggak bisa tuh. Jadi harus tadi apa? Harus keluar. Jadi proses dari nol ke satu harus ada pergerakan. Al harokah barokah. Sukut rukut. Kalau diam bakal apa? Bakal ngantuk. Itulah yang bilang kiatnya demikian. Itulah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak bisa seorang itu bisa berubah gaya, berubah pinter, berubah segala macam kalau tidak ada apa? Tidak ada gerakan, nggak ada, sama sekali tidak akan bisa sama sekali. Mimpi doang, ada orang pengen kaya, tapi apa? Ngelamun kali tuh rumah mau beli nanti. Tapi nggak kerja, nggak bakal mungkin, nggak bakal bisa. Ntar nih besok gue bayarin. Gue nggak ngablak gue nggak bayarin. Bergerak, bekerja, usaha, dagang gitu itu yang halal yang Allah lihat di situ. Kumpulin dikit-dikit duit kita itu, dikit-dikit baru kita bisa beli motor, bisa beli sepeda, bisa beli rumah, bisa beli mobil, tapi yang halal yang Allah lihat di situ. Ini Abdullah bin Jad'an adalah salah seorang apa? Salah seorang yang awalnya dia fakir. Fakir kemudian syariran. Dia berbuat dosa kepada Allah. Fanikan, tukang bohong. Udah miskin, tukang maksiat, tukang apa? Tukang bohong. Kerjaan orang miskin itu memang tukang bohong tuh. Tipsa nih, tipu sana sini. Kemarin ini bu. Kita yang ada agama nggak begitu. Kecuali yang Allah pelihara orang yang ada agamanya, nggak begitu. Ini kita orang fakir yang nggak ada apanya nih, nggak ada agamanya. Tapi orang fakir, orang miskin ada agamanya nggak bakal mau. Kenapa demikian? Situ ada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia takut dengan hukum Allah. Nggak boleh, Allah larang. Biar kita miskin, nggak punya duit apa-apa, tapi nggak mau kita berbuat dosa kepada Allah. Takutnya dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh gampang. Jadi panitia zakat, fitrah atau mal. Itu kan mesti hati, pikiran, otak, lahir batin takut dengan siapa? Dengan Allah. Bukan dengan panitia lain. Bukan dengan ketua panitia zakat. Nanti sendiri doang atau berdua jagain zakat, ada orang bawa duit 10 juta misalnya, nyerahin dengan kalimat, saya serahkan zakat mal saya kepada Anda sebesar atau sebanyak 10 juta rupiah. Ini si orang yang panitia zakat bilang, saya terima zakat mal Anda sebesar 10 juta rupiah. Dia udah ngerti, dia tahu nih boleh buat siapa nih? Boleh buat saya ini, karena akadnya demikian. Akadnya saya apakan? Saya serahkan. Nih dari si Muzaki. Kalau yang jujur, yang benar, dibilangin. Bapak maaf, ibu maaf, jangan begitu. Kalau bapak begitu ucapannya, nanti itu zakat duit bapak yang 10 juta buat siapa? Buat saya jadi kaya pak. Ada pengen lebaran pak, ini kan jadi dosa. Bapak kemari ke masjid ke mushola bukan pengen duit zakat mal bapak buat saya, bukan, tapi buat apa? Mustahik lainnya. Itu yang benar begitu, yang jujur begitu. Tapi kalau yang nggak jujur, udah diantepin aja udah.
Datang orang kaya, dia suka box 10 juta, datang ke masjid musola, serahkan dengan kalimat tadi, saya serahkan zakat mal saya, uang zakat mal saya sebesar 10 juta kepada Anda, panitia zakat. Panitia zakat, saya terima duit zakat mal Anda sebesar 10 juta rupiah. Doain, amin, amin, amin. Dia khusus tuh 10 juta itu. Di otak kok dia beli ganti handphone kalian. Nah, kalau yang jujur, yang takut dengan Allah, dia bilangin, Pak maaf, nggak begitu. Jadi kalau Bapak pengen ke kami sebagai panitia zakat, Bapak pengen kami yang menyerahkan kepada mustahik zakat lainnya, nggak begitu caranya, Pak. Cara bagaimana? Ini seperti caranya, Pak nih. Saya wakilkan penyerahan uang zakat mal saya sebesar 10 juta kepada panitia zakat. Nanti si panitia zakat bilang, saya terima perwakilan uang zakat mal Bapak sebesar 10 juta rupiah. Baru tuh isi muzakin ya. Artinya ini orang nggak boleh ngambil spesial pun karena dia hanya menerima apa? Perwakilan dari orang yang merupakan muzaki, orang yang mengeluarkan zakat malnya. Nah begitu ya. Itu lagi tuh. Musola masjid jadi toko, jadi warung beras. Kerjaan orang jahil begitu. Dibilang berkali-kali. Jumhur ulama mengatakan apa? Jumhur ulama melakukan di antara akad transaksi jual beli dalam masjid musola, minimal jumhur ulama, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan makruh. Hukum makruh terkecil. Paling besarnya adalah haram, pendapat daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Melakukan apa? Transaksi jual beli dalam masjid atau dalam musola. Nggak boleh. Nah sekarang terang-terangan kami selaku panitia zakat fitrah dan mal masjid musola juga mengadakan penjualan beras zakat fitrah seharga 45.000 per jiwa. Jadi musola bukan musola lagi tuh, jadi apa itu? Jadi warung beras, di toko beras. Saya sering bilangin, di depan ente itu ada warung. Depan musola, depan masjid ada apa? Warung, kerjasama aja dengan tuh warung. Apa yang panitia nyari untung sih? Kerjasama dengan itu warung, nanti untung bagi dua, begitu gampang urusannya. Artinya, hukum agama terpelihara, kita nggak usah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah paling keren, dari dulu saat begitu, dari dulu begitu. Yang namanya adat itu harus ikut syariat. Jangan sampai syariat ikut apa? Adat nggak boleh, nggak boleh. Yang namanya adat harus ikut syariat. Syariat tidak boleh ikut apa? Nggak boleh ikut adat. Nggak boleh. Bahaya kalau seandainya sampai syariat ikut apa? Ikut adat, bahaya nanti pada akhirnya. Kalau boleh mulai marahkan tuh. Kami sebagai panitia zakat juga mengadakan penjualan beras. Kamu mau sampai warung nih. Dipanggil warung marah dia. Bukan warung kan, itu yang memperlakukan bisnis dengan kehinaan tadi. Agama udah melarang, tidak diperbolehkan seperti itu. Susah sih ngaji di daun kelor. Artinya agama udah begitu kerjaannya, udah jangan dirubah. Yang namanya adat harus ikut syariat. Nggak bisa syariat betapa? Nggak bisa demikian. Apa demikian para ulama. Jadi harus adat ikut syariat, tidak diperbolehkan syariat ikut adat. Jadi musola masjid kita mesti begitu, mesti bilang-bilangin. Terutama guru-guru yang ngajar bilangin. Yang ketiga, yang ini ngomong gini ya, kita masih panjang. Yang ketiga, guru-guru agama yang ngajar di musola masjid bukan sabilillah. Tidak ada hak untuk mendapatkan uang zakat mal, juga beras zakat fitrah. Guru-guru yang ngajar di masjid musola bukan sabilillah. Tidak ada hak bagi mereka untuk mendapatkan bagian dari uang zakat mal atau daripada beras zakat fitrah. Tidak ada sama sekali bagiannya. Kok ada bagian sama sekali? Kalau guru-guru dulu fakir miskin. Tempo dulu guru-guru agama, guru-guru ngaji miskin, fakir, nggak punya apa-apa. Kalau sekarang
Ya Allah, handphonenya 9. Motornya cakep-cakep. Belagak-belagak kan begitu. Pakai motor cakep. Handphonenya 2. Mobilnya ada. Magnusnya bagus. Rumahnya bagus. Semuanya layak semua. TV-nya LED. Segala macam, artinya udah bagus semua. Itu guru agama fakir miskin enggak. Dia nggak ada bagian untuk mendapat uang zakat. Mana terbalas daripada zakat fitrah. Itu kotoran. Jangan kita sebagai DKM masjid mushola menghinakan guru agama. Juga si guru mesti tahu. Maaf, saya nggak terima ini nih. Ini bukan hak saya. Ini hak siapa? Fakir orang miskin. Ini bukan hak saya karena saya bukan apa? Bukan orang fakir orang miskin. Kan nggak gurunya bangsa bantau terima apa? Zakat. Padahal itu nggak boleh begitu. Bagaimana hukum zakatnya? Dihukumkan nanti tidak sah. Dihukumkan nanti tidak apa? Tidak sah. Kenapa demikian? Karena tuh alokasinya tidak sesuai dengan yang agama suruh. Jadi sekali lagi guru-guru agama bukan apa? Bukan saya bilang kecuali sampai hari ini misalnya kita temuin ada guru agama yang apa? Jalan kaki, pakai sepeda, bukan dia pengen gaya, emang dia nggak punya sama sekali. Gak apa-apa, silahkan diperbolehkan diberikan uang zakat malah atau diberikan beras zakat fitrah. Kalau sekarang boleh mustahil ada guru agama begitu, mustahil, nggak ada kayak begitu, nggak ketemu gitu. Orang keren-keren pakai Android semua, gini, Android semua kan begitu. Android segala macam, handphone-nya 2, kadang-kadang motornya bagus-bagus, sekalipun mutang sekalipun mutang. Jadi biar DKM biar tahu tuh, biar paham. Oh iya, berarti ustaz atau ustazah atau kiai yang ngajar di masjid mushola mereka bukan mustahik zakat. Kalau mau juga dari DKM hadiah, jangan dari duit apa? Zakat mal. Jangan dari beras zakat fitrah. Nah tuh begitu solusinya tuh. DKM pengen ngasih juga kepada siapa? Guru yang ngajar di masjid mushola. Nah duitnya jangan diambil dari duit zakat mal. Beras jangan diambil dari beras zakat fitrah. Hadiah dari DKM. Kalau hadiah berarti bukan dari mana tuh? Bukan dari zakat mal atau dari zakat fitrah. Biar paham begitu ya. Ini hal-hal yang sering kejadian berulang-ulang seperti itu. Tadi itu ya, Abdullah bin Da'ad seorang yang apa tadi? Seorang yang fakir, seorang yang banyak berbuat dosa kepada Allah. Fanikan, tukang tipu, tukang bohong. Kathura jinayati, banyak berbuat jinayat kriminal. Pokoknya apaan juga akhirnya dikerjain. Membunuh, menjudi, berzina, segala macam. Jinayat namanya itu. Kerjain semua oleh dia. Hatta abghadahu waliduhu wa ashiratuhu, sampai ayahnya dengan keluarga besarnya benci ini. Abdullah bin Da'ad nggak terima udah. Saking ini orang sudah fakir, berbuat maksiat kepada Allah, tukang bohong, berani berbuat judi, segala macam urusan yang kriminal, sampai pada akhirnya bapaknya dengan keluarganya membencinya. Wa nafaluhu, sampai meniadakannya, udah nggak dianggap lagi udah. Wahalafu la ya'unahu abadan, dan mereka bersumpah tidak akan memberikan tempat tinggal baginya selama-lamanya. Dibuang di sikrin nih Abdullah bin Da'ad, masih panjang ya. Wallahu a'lam. Ya Rasulullah.